है कि कोई सरकारी पद्धर ते इहो जिहा प्रोपेगंडा करके मनाएगा तो वो नाल ये शहादत जिहड़ी है मानता पाएगी या इहदी वडियाई होनी है या ये पिछे की कोई साजिश हो रही। आओ उस साजिश नूं बेनकाब करने की कोशिश करने आप दे सामने अज वो गल्लां रखने जिथों साबित होवेगा कि इहदे मगर कोई गल होर चलदी है पई। जिन्हां नूं तुसीं बाल कहिंदे हो ना पए, उन्हां बाबियां ने ना बहुत छोटी दुनियावी उम्र होने के बावजूद गोडे नहीं सी टेके। मनजिंदर सिंह सिरसा एंड सारी टीम बीजेपी को खुश करने ते लगी है ना। वो एक सबक इतिहास तो सीख लो, किहड़ा बादल कित्थे गया जी। ते पंथ जिहड़ा पंथ दिलों के विच सिर्फ उन्होंने वसाउंदा जिहड़े नहीं विकदे, ते जिहड़े विक जांदे ने उन्होंने पंथ कूड़े दे ढेर सुट दिंदा। अकाल पुरख दा साजिया पंथ ना मुक्या ना मुकना ना कोई मुकाउण वाला जम्मिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पक्ष निरपक्ष ते आप सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। बहुत खास ते अहम जानकारी ते विचार करन लई अज ये वीडियो जिहड़ी जारी कर रहे हैं। पूरे भारत दे विच एक हवा खड़ी की जा रही है, एक नैरेटिव सैट किया जा रहा है कि सिखां ते एक बहुत वड्डा एहसान जिहड़ा है उस समय की हुकूमत जिहड़ी है कर रही है वीर बाल दिवस मनाउण दे नां ते। इहदे उत्ते पिछले साल भी असी बेनती संगत अगे कीती सी ते हुण दोबारा इस दे नवें रूप ते नवें चैलेंज नूं वेखदिआं होइआं असीं इहदा कुछ होर संगत दे सामने रखना चाहांगे ते आस करांगे संगत ये वीडियो पूरी वेखेगी, क्योंकि इस विषय ते एक विचार चल रही है, चर्चा चल रही है। सिख पंथ दे विच विरोध इस गल नूं लैके, सिख विद्वान ते प्रचारकां दे विच नाराज़गी इस गल नूं लैके, पर जिहड़े अखौती या थोपे जा चुके सिख लीडर वो भावें राजनीतिक तौर दे उत्ते लीडर होण, सिखां दीआं धार्मिक संस्थावां दे लीडर होण या साडीआं जिहड़ियां होर संप्रदावां आदि दे बणे होए मुखी सरकार दी रहमत नाल ने, वो सारे या चुप ने ते या नाल सहमत ने। यानी कि सहमत तां डायरैक्ट ने पर चुप रहिंदिआं होइआं भी सहमत ने। आपां सारियां चीज़ां दे उत्ते ध्यान लैके आवांगे। एक गल जिहड़ी चल रही है, जिहड़ी प्रवाणित है, जिहदे विच लॉजिक है कि ये साडे बाबे ने बाल नहीं, बाल कह के मनाउणा ये बाबिਆਂ ਦੀ तौहीन है। पर यह गल इस तो अगे वध के वे जो असी बेनती कर लगे हाँ कल्ली इन्नी नहीं कि बाबे या बाल वाला झगड़ा नहीं, इस मुद्दे तो भी अगे ये तो बहुत एक सीरीयस गल है ही है। इस तो भी अगे असी वध के ध्यान देना है। जिहड़ा इन्होंने सद्दा पत्र जारी किया वो भाजपा वालों जारी होया ते उस सद्दा पत्र के दौरान उहदे विच जिहड़ियां गल्लां जिहड़ा एक सद्दा पत्र दे के जिथे सद्दिया जा रहा है, दिल्ली के एक स्टेडियम के प्रोग्राम किया जा रहा है ते समय की हुकूमत का जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है, जिहड़ा होम मिनिस्टर है, उन्हां दे नाम दस्से गए ने जी, वो आ रहे हैं, होर मिनिस्टरां ने शामिल होना है। पर उस सद्दा पत्र तो बाद उस दे अलावा नाल दे नाल जिहड़ियां साडीआं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे आगू प्रधान कह लो, जनरल सकत्तर कह लो, चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी कह लो, वो सारे दे सारे पब्बां पर हो के इस सरकारी प्रोपेगंडे दे विच सहयोगी बने बैठे ने। कारण उन्हां दी चौधर कुर्सी किते खतरे विच ना पै जावे, क्योंकि सुप्रीमो बॉस जिहड़ा वो भी इहदे विच नज़र आउंदा है मनजिंदर सिंह सिरसा, जिहड़ा भावें प्रधान नहीं पर असल दे विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान उही है। फोटोआं तुसीं देख सकते हो वो किवें गाइड कर रहा है, किस तरह इशारे कर रहा है तो सारियां चीज़ां नूं दस रहा है। ठीक है, सो इत्थों गल क्लीयर हुंदी है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ओले रह के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा है, पर उस तो भी बैक ते जे खलोती कोई तो खड़ी है बीजेपी, तो बीजेपी के पिछे खड़ी है RSS। साडा मकसद जिहड़ा अज तुहानूं वो गल्लां दसना है जिहड़ियां गल्लां दे नाल तुसीं इन्हां गल्लां नूं रिलेट करके समझ सकोगे भी इहदा विरोध सुहिरद सियाणे ते सूझवान सिख चिंतक सिख विद्वान क्यों कर रहे हैं। सो आओ आपां इस गल नूं आप सारिਆਂ नाल रिलेट करना चाहांगे। सब तो पहली गल जिहड़ी असीं आप नाल साझी कर लगे हाँ कि ये दिन मनाउणा कि किसी नूं अधिकार नहीं। आम सिखां दे विच एक गल ये भी चलदी सुनी जा रही है भुलेखे दे करके, भरम दे करके, झूठे प्रचार दे करके या साडे नाल अखौती लीडरां दी शक्लां वेख के इलाकिਆਂ दे विच गलत प्रचार करके कि जी की साहिबजादिਆਂ दा शहीदी दिहाड़ा जदों इस तरह मनाउणगे तो ये पूरी दुनिया दे विच एक मिसाल बनेगा। भारत के इन्ने सारे स्कूल, लखां 15 लाख स्कूल खरे कहे जा रहे हैं, इन्ने सारे टीचर्स इन्ने सारे स्टूडेंट्स, उन्हां तक सिखां दे इतिहास की गल, साहिबजादिਆਂ के इतिहास की गल जाएगी तो ये बहुत वड्डी एक प्राप्ति होएगी। दिल्ली का मैट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डाकखाने
ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਓ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ, ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਿਵਸ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਖੈਰ ਚਲਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਵੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ RSS ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2004 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ 4ਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ RSS ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ RSS ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ RSS ਔਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ RSS ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਹ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਰੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਵੀ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਨ 1987 ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 2004 ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ। ਇਹਦੇ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ RSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਵੇ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ RSS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ,
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। गुरसिंह सभा ने खोला आरएसएस के खिलाफ मोर्चा, सिख संगत की यात्रा का विरोध, राष्ट्रीय सिख संगत यात्रा को सहयोग नहीं दें, सिख संगत की शोभा यात्रा को लेकर विवाद, मेमो अंगेस्ट आरएसएस मार्च, सिख समाज आरएसएस के बहकावे में ना आए, राष्ट्रीय सिख संगत की कथित यात्रा की अकाल तख्त को समर्थन नहीं। गुरसिंह सभा ये सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਜਾਗੀ, ਪੰਥ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਟਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਡਰ ਸਾਬਕਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਐਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਦਾ ਪਾਥੇਕਨ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ हिंदू धर्म को प्रबल बनाने के लिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। उनका यह उद्देश्य सफल भी हुआ। गुरु के खालसों ने न केवल पश्चिमोत्तर भारत के हिंदू समाज में समरसता उत्पन्न की, बल्कि हिंदू समाज की वीरत्व और क्षत्रियता का संदेश भी दिया। दशमेश गुरु के प्रयत्नों से जात पात में बटे समाज में सामंजस्य तो पैदा हुआ ही, त्याग और बलिदान की एक नई परिपाटी भी बनी, जिसकी परिणति पश्चिमोत्तर भारत में एक सार्वभौम हिंदू राज्य यानी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के रूप में हुई। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का कर्तव्य मुसलमानी राज्य के को हिंदुस्तान की सीमा से बाहर निकालना निर्धारित किया था। वह कर्तव्य पूर्ण हुआ क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में आज का अफगानिस्तान भी शामिल था। तो इन्हां दा जदों भी किते गल चलदी है तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ का ही एक अंग है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਥ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਔਥ ਸੈਰਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ।
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक की गुरु परंपरा तथा देश के श्रेष्ठ संतों एवं महापुरुषों का समादर करूंगा। ठीक है जी, ये वेखण च बड़ी सोहनी लगती है ना भाई, पर अगे देखो कि ये मैं सदा हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति व सभ्यता के विकास, देश की एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसकी समृद्धि एवं उन्नति के लिए प्रमाणिकता से प्रयास करता रहूँगा। ये राष्ट्रीय सिख संघ का ओथ पत्र है। इत्थों तुहानूं पता लग गया राष्ट्रीय सिख संगत का भी, RSS का भी, तो इस ही तरह इन्हां दियां होर बहुत सारिया किताबां जिहड़ियां आ जिहड़ी किताब मैं तुहानूं दिखा रहा, ये असीं किसी खरीदी नहीं स्टॉल तो। ये बड़े दुख की गल है जिथे इन्हां दी एक होर साजिश बेनकाब हुंदी है कि ये किताब ते इहदे नाल दियां इस तरह दियां होर बहुत सारिया किताबां ये असीं पौंटा साहिब की लाइब्रेरी चों लैके आए सी। यानी कि उत्थों दियां गुरुद्वारियां दियां लाइब्रेरियां च ये अपनी किताबचे छड्ड के आउंदे ने जिहदे नाल लोकां नूं गुमराह किया जा सके। ठीक है, राष्ट्रीय सिख संगत प्रांत मध्य प्रदेश का इतिहास भी ये 23 नवंबर 1986 में बनी सी। ठीक है ना, इसकी स्थापना किन्ने की, इसका टारगेट निशाना की सी, ये सारा कुछ इन्हां किताबां दे विच लिखिया मिलदा है। 1999 खालसा त्री शताब्दी, 2004 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब संपादना का 400वां वर्ष, 2006 में श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी का 500वां वर्ष, साहिबजादों के बलिदान का 300वां वर्ष मध्य प्रदेश का इन्हें बड़ी श्रद्धा से मनाया। इन्हां दा मकसद की है, तुहाडे गुरपुरब मनाउणे, उन्हां गुरपुरबां दे विच प्रचार अपना करना ते आउण वाले समय लई वो इतिहास बना के फोटोआं खिंच के संभाल लैणियां। जिवें आ सारियां फोटोआं जिहड़ियां ने जिहदे विच तुसीं देखो भी नगर कीर्तनां 'च शामिल हुंदे ने, अखाड़े बहुत सारे गतके जिहड़े ने वो अखाड़े इन्हां ने अपने नाल जोड़े ने, जिहड़े अपने पैसिਆਂ ਦੇ लालच करके इन्हां नाल जुड़ जांदे ने, ते वो सारे दे सारे भविख वास्ते की चीज़ां तैयार हुंदियां ने पईआं कि राष्ट्रीय सिख संगत या RSS सिखां दे नाल जुड़ी हुई एक संस्था है ते सिख जिहड़े ने वो हिंदू ही ने। ते ये सारियां चीज़ां ये लगातार जारी ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਖੇਲ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਣ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਗੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨੰਦਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ कि मरा हुआ धर्म मारने वालों का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। ठीक है जी, बहुत चंगी गल है, पर आगे जाके इसलिए धर्म का हनन कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे डर के मरा हुआ धर्म कभी हमें ना मार डाले। ठीक है जी, 26 दिसंबर 2022 को वीर दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से मनाया जा रहा है ताकि हम इन नन्हे बालकों के अदम्य साहस को याद कर सकें। आ गई वही गल बाल वाली, नन्हे बालकों कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये अदम्य साहस गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने दिखाया। कोई बाबा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल। शहादत 26 दिसंबर 1704 को सरहिंद के नवाब ने इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर गुरु गोबिंद सिंह के दो छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया और दो बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह का कलेजा निकाल दिया। ऐसी शहादत को बारंबार नमन। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ गुरु गोविंद सिंह ने कहा तेल के डिब्बे में कोहनी तक हाथ डालो, फिर तिल की बोरी में हाथ डालो, जितने तिल हाथ में चिपक जाएं उतनी सौगंध भी मुसलमान खाए तो भी उन पर विश्वास मत करना। भाव सिखां नूं एंटी मुस्लिम साबित करना, वो सारी जंग नूं एंटी मुस्लिम जंग ही साबित करना, जद कि साईं मियाँ मीर दा की रोल रहा है, साईं भीखन शाह दा की रोल रहा है, गणी खान नबी खां दा की रोल रहा है,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਸੂਝਵਾਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿਧਰੇ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਟੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਅਕਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ? ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅੱਜ? ਇਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀਆਂ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਰਤਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਥ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭੋਗ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕੇ, ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਤ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗੁਹਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਗਦਾਰ ਗਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਏ। ਸੋ ਗੱਦਾਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ
ਕੌਮ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਜਾਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੁਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਕੂਕਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।